Hi, welcome all to YouTube class. I am Savitri here. We are discussing the first chapter so far and very easy topic today we are going to discuss, which is triangulation method, and this question is often repeated public question. So it will be very much useful for you for attending the public examination. So listen carefully and please view, share to your friends and relatives and subscribe the channel so that your friends and relatives and yourself can be benefited out of this. Yes, let us start today's session, triangulation method. Yes, so far we have discussed the topics which helped in measuring the smaller distances. So for measuring smaller distances, we used equipments, okay. So like meter scale, vernier caliper and screw gauge, okay. Smaller distances can be measured with the help of instruments like meter scale, vernier caliper, screw gauge as well as spherometer. So these are the instruments used for measuring smaller distances. But larger distances cannot be, okay, so used that is larger distances cannot be measured by using the instruments because the two, okay, ends of the object are not approachable, okay. So if the distance is very large, okay, the two ends cannot be seen. ரெண்டு எண்டை நம்மளால பார்க்க முடியாது. இப்போ suppose if you want to measure, okay, distance of moon from the earth. இப்போ earthலேருந்து moon distance நீ measure பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏர்த்தில் இருக்கோம், நம்ம மூணை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அப்ரோச் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் அப்ரோச்சபிள், சரியா. இஃப் த டூ, ஓகே, எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் அப்ரோச்சபிள், தென் வி எம்ப்ளாய், ஓகே, ஸ்பெஷல் மெத்தட், ஓகே, ஃபார் மெஷரிங் லார்ஜர் டிஸ்டன்சஸ். ஓகே, ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்னது, இப்போ இதோட லெங்க்த்தை மெஷர் பண்ணணும், இந்த ஸ்டைலஸோட லெங்க்த்தை நான் மெஷர் பண்ணணும். மெஷர் பண்ணால் இந்த எண்டும் நம்மளால் பார்க்க முடியும், இந்த எண்டும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்ரோச்சபிள் இங்கே, அதனால என்ன பண்ணிடலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு இதை மெஷர் பண்ணிடலாம். எப்போ வந்து டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் அப்ரோச்சபிள், தென் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா we cannot யூஸ், ஓகே, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் அதை தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நவ் ஃபார் மெஷரிங் லார்ஜ் டிஸ்டன்சஸ் such as height of a tree, okay, distance of the moon and distance of the planets, distance of moon from the earth, distance of sun from the earth, distance of other planets from the earth, we cannot use instruments like vernier caliper or meter scale or, okay, screw gauge or spherometer. So for such cases, okay, we are adopting a special methods to measure large distances. Okay, then what are the methods we are using? So for measuring large distances, we are adapting or we are using the three methods. One is triangulation method, second one is parallax method, and third one is radar method. So இந்த த்ரீ மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are measuring the large distances. ரொம்ப தள்ளி இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ இன் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் we are going to discuss the triangulation method in this class. Okay, so rest of the methods will be discussed in next videos, okay, will be uploaded in forthcoming videos. Yes, so we are going to discuss only the first method, that is triangulation method, very easiest and very important method for public examination. Yes, okay, let us discuss now. வருஷ கணக்காக கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களோட பசங்களை சேர்க்குறீங்க. நீங்கள் சரியான ஸ்கூலில் தான் உங்கள் பசங்களை சேர்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ண எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. இங்கே வித்யாலட்சுமி ஸ்கூலுக்கு வாங்க, இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸோடு நீங்கள் பேசி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்கூலை சுற்றி பாருங்கள். இங்கே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்க வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தருவாங்க. இங்கே தாங்க பேனல் போர்டு, டிஜிட்டல் பேட் எல்லாம் வச்சு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி எடுக்கிறாங்க. என் பசங்களும் இதே பள்ளிக்கூடத்தில் தாங்க படிக்கிறாங்க. நான் வந்து அவங்கள வெறும் ஆசிரியராக மட்டும் பார்க்கல, அவங்க உங்கள் குழந்தைகள் வந்து தவறு செய்யும் பொழுது, அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்க எடுக்கும்போது இந்த குழந்தைங்க ஏதோ ஒரு தவறு செய்யும் போது அவங்க பெற்றோர்களாக, இன்னொரு பெற்றோர்களாக கூட நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அவங்க உரிமைகளோடு கண்டிக்கிறாங்க.
ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல இடத்துல, அதாவது என்னோட குழந்தைங்களை சேஃப் ஹேண்ட்ஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள். வித்யாலட்சுமி ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தோணும். இல்லைங்க, நீங்கள் 4-5 ஸ்கூலோட கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். வித்யாலட்சுமி ஸ்கூல் தாங்க சூப்பர். நான் சொல்கிறத கேளுங்க. உங்கள் பசங்களையும் வித்யாலட்சுமி ஸ்கூலில் எடுத்துகிட்டு வந்து சேருங்க. உங்கள் குழந்தைங்கள பெஸ்ட் ஆக்குங்க. So what is triangulation method? Okay, so in the triangulation method வச்சு நம்ம என்ன calculate பண்ணலாம்னா small height of that is tree ஓட height அல்லது mountain ஓட height அந்த மாதிரி உள்ள okay so distances எல்லாம் நம்ம வந்து measure பண்ணிக்கலாம். height எல்லாம் வந்து நம்ம measure பண்ணிக்கலாம். Okay, so when you walk over the street, so you come across a big tree. Okay, so ஒரு பெரிய ட்ரீ வந்து இருக்கு. அந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ட்ரீல வந்து வச்சு ஓகே என்ன பண்ண முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடை ஓகே யூஸ் பண்ணி அந்த ஹைட் ஆஃப் அ ட்ரீயையோ அல்லது ஹைட் ஆஃப் மவுண்டெயினோ அல்லது ஹைட் ஆஃப் அ டவரோ ஓகே மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? ஸோ வி ஆர் அசியூமிங் ABSH which is equal to height of tower or tree to be measured. எந்த ட்ரீயோட ஓகே ஹைட்டை மெஷர் பண்ணணுமோ அல்லது எந்த டவரோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணணுமோ அந்த ஹைட்டை நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்? we are assuming as H. ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ட்ரீ இருக்கு. ஸோ this is tree. ஓகே, ஸோ here we have a tree. Okay, so we are supposed to measure the height of tree. Okay, so this tree, height of this tree is to be measured. So how to measure the height of this tree? So let us assume the height of the tree as H. We are assuming that height to be measured as H. Okay, அல்லது tower to be measured as H. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? we are choosing an observation point. ஓகே, எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த ட்ரீயை பார்க்குறோம். ஸோ யூ ஆர் வாக்கிங் ஆன் த ரோட்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்க. அப்போ இந்த இடத்துல பண்ணி நிற்கிற. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நீ வந்து நிற்கிற. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ண போற? இந்த ட்ரீயை வந்து நீ பார்க்குற. அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்? சின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ C is the point of observation. ஓகே, அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இந்த ட்ரீயோட பேஸ் அதில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நம்மளோட எய்ம் என்னது? நம்மளோட எய்ம் வந்து இந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்மளோட எய்ம். என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம்? ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் மெத்தட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Okay, so the triangulation method is otherwise called a trigonometrical method. Okay, because we are going to use trigonometry here. சரியா? ஓகே, இந்த height of the tree நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம். நம்ம எங்க இருக்கோம்? அது ட்ரீல இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நிற்கிறோம் நம்ம. சரியா? இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து இந்த ட்ரீயோட பாட்டம் பார்ட்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். இதானது பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் C. ஸோ இந்த ட்ரீல இருந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ C is the distance of the tree from the point of observation. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம டிப் ஆஃப் த ட்ரீ அதை வந்து அப்சர்வ் பண்றோம். இந்த ட்ரீயோட டிப். ஓகே, ஸோ டிப் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் அப்சர்வ்டு. இதானது டிப் ஆஃப் ட்ரீயோட எண்ட், டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ட்ரீயை வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். சரியா? நம்மளோட எய்ம் இந்த ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்றது. ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? we are standing in front of the tower or a tree. இங்கே ட்ரீயோட ஹைட், அதனால ட்ரீக்கு முன்னாடி நிற்கிறோம். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும்? ட்ரீயோட பாட்டம் பார்ட்ல இருந்து இந்த அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஓகே, அண்ட் தென் we must know என்ன தெரியணும்? வேற என்ன தெரியணும்? இந்த ஆங்கிள். ஸோ இந்த பொசிஷன்ல இருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ல இருந்து நம்ம ட்ரீயோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஹைட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை? அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் கால்டு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். திஸ் இஸ் கால்டு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் நமக்கு தெரியணும்.
ஓகே, ஸோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா தெரியணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் சி ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகே, இந்த பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை. ஸோ ட்ரீயோட பாட்டம்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட், அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ். இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். இப்போ எக்ஸும் தீட்டாவும் தெரிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கேன் பி மெஷர்டு. புரியுதா? Okay, so measuring large distances cannot be done with the help of the instruments like meter scale or vernier caliper or screw gauge. So for that we are using different methods. So and out of the different methods we have three methods. One is triangulation method, and second one is parallax method, and third one is so we have radar method. நம்ம ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இங்கே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடை பார்க்குறோம். எதுக்கு? ஹைட் ஆஃப் அ ட்ரீ வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வென் வி வாக் ஆன் த ரோட், ஸோ வி மே கம் அக்ராஸ் அ ட்ரீ, எ டால் ட்ரீ, 30-40 years ஓல்டு, எ வெரி பிக் டால் ட்ரீ. அந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னா, அந்த ட்ரீல இருந்து நீ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்க அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட், நீ நிற்கிற பொசிஷன், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ட்ரீயை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். அந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியணும். தென் ஸோ அந்த பொசிஷன்ல இருந்து, பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ல இருந்து அந்த ட்ரீயோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆங்கிளில் இருக்கு, தட் ஆங்கிள் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். அந்த ஆங்கிள் நமக்கு தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சா இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட் தி ஸோ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகே, அதை முதல்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். எஸ், கேன் யூ ஃபாலோ? ஓகே, தென் ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் பெஸ்ட் வந்து லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம ட்ரீல இருந்து நம்ம எந்த இடத்துல நிற்கிறோம், அதானது பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து நமக்கு ட்ரீயோட பாட்டம்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு மெஷர். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங் அ ரேஞ்ச் ஃபைண்டர். வாட் யூ மீன் பை ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்? அதுக்கு லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் அக்யூரசி ஆஃப் லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வில் பி மோர். ஸோ எ லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் so determining the distance of so any object, distant object from the observation point. So டிஸ்டன்ஸ்ல உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன், தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும். எதை வச்சு? ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்ங்கிற டிவைஸ் வச்சு. So a laser range finder is an instrument which is used, which uses laser. ஏன்னா லேசரை யூஸ் பண்றதுனால தான் என்ன சொல்றோம்? லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்னு சொல்றோம். So which is using laser energy for determining the distance of object from the observation point. நம்ம அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்ல இருந்து ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நவ் ஸோ அந்த ரீடிங் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது when taking the measurement என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா a laser range finder எமிட் பண்ணுற லேசர் பீமை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் என்ன பண்ணும்? லேசர் பீமை எமிட் பண்ணும். Okay, so laser range finder emits hundreds of laser beam in an approximate half a second period to boost the measurement accurately. accuracy வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டருக்கு. ஏன் அது accuracy ஜாஸ்தி அப்படின்னா half a secondக்குள்ள hundreds of laser beam அது வந்து எமிட் பண்ணும். லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் என்ன பண்ணும்? half a second, ஒரு செகண்ட்ல பாதி, half a second, அந்த டயத்துக்குள்ள 100 beams of laser can be emitted from the laser range finder. So that the measurement can be accurate. So we can take the distance accurately. இதான் வந்து லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டரோட யூஸ். எஸ், so what is laser range finder? Laser range finder is an instrument. அது என்ன யூஸ் பண்ணுது? லேசர் எனர்ஜியை, அது எமிட் பண்ற லேசர் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல, கிரவுண்ட் லெவல்ல எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ரீயோட பாட்டம் நம்ம அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்ன
பண்ணும் லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் அப்படின்னு சொன்னா இட் வில் எமிட் ஓகே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் லேசர் பீம் அட் அ டைம். ஓகே, ஸோ half a second டைம் பீரியடுக்குள்ள என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் லேசர் பீமை வந்து எமிட் பண்ணும். இப்போ ஒரு தடவை மிஸ் ஆகி நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணாட்டா கூட அடுத்த செகண்ட்லேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். அந்த half a செகண்டுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து நிறையா ரீடிங்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ தட் வி கேன் கெட் தி அக்யூரேட் டிஸ்டன்ஸ். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் லேசர் ஃபைண்டர். Can you follow? Laser finder engadhu, it's an instrument used for measuring the distance of the terrestrial object. Okay, large distance terrestrial object distance can be calculated using okay laser range finder. Yes, are you all clear? ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டரை அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்ல வைக்கிறோம். பிளேஸ் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் அட் அ பாயிண்ட் சி. சிங்கிறது தானது அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட். ஸோ வாட் இஸ் சி? சிங்கிறது அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ பி வந்து பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ, சிங்கிறது அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட். அந்த அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்ல நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஃபைண்டரை பிளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஏசிபி இந்த ஆங்கிள் ACB இந்த ஆங்கிள் ஆனது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனை தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன்? ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் தீட்டா. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. ஏசிபிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கா? ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரேஞ்ச் ஃபைண்டரை சிங்கிற பொசிஷனில் வச்சுட்டோம். ஓகே, ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பிசி அந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே. ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகே, ஸோ இங்கே ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வச்சு இந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் சென்ட் பண்ணுற லேசர் பீம் ஸோ இந்த பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீல பட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும். அந்த இதை வச்சு இந்த ஃபார்முலா v is equal to distance by time இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ we are able to calculate the distance. ஓகே, ஸோ velocity v equal to இங்கே வந்து ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் இங்கே வச்சுருக்கோம், இது வந்து லேசர் பீமை வந்து சென்ட் பண்ணும். இப்போ பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீல பட்டு இட் வில் கெட் ரிட்டர்ன். அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இது கவர் பண்ணுதுன்னா இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸு, திருப்பி இங்கேருந்து இங்கே ரிட்டர்ன் வரதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து 2x. அப்போ 2x by t. இதில் இருந்து x நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். x is equal to vt divided by 2. So we are able to find the distance x. Okay, so with the help of range finder. சரியா, இந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் என்ன பண்ணும், லேசர் பீமை அனுப்பிச்சு விடுது. அந்த லேசர் பீம் ட்ரீயோட பாட்டம்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது. ஓகே, ஸோ சியில இருந்து பியை வந்து ரீச் பண்ணுது முதல்ல லேசர் பீம், அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ். திருப்பி என்ன பண்ணும், பியில பட்டு கெட்டிங் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு த பொசிஷன் சி இட் செல்ஃப், அதுக்கு திருப்பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும், எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து இங்கே 2x. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2xங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுனால இங்கே டிக்கு பதிலாக 2xன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 2x by t. இதில் இருந்து x is equal to vt by 2. ஓகே, t அப்படிங்கிறது டைம் டேக்கன் பை த லேசர் பீம் டு ரீச் ஃப்ரம் சி டு பி அண்ட் ரிட்டர்னிங் பேக் ஃப்ரம் பி டு சி. ஓகே, அதுக்கான டைமை நோட் பண்ணிக்கணும். சரியா, லேசர் பீம் வந்து சியில இருந்து பியை ரீச் பண்ணி அந்த மரத்தில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது, திருப்பி சிகே வருது. அதுக்கான டைம் என்ன செய்யற, நீ வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு நோட் பண்ணிக்கிற, அந்த டைமை நீ நோட் பண்ணிடுற. ஓகே, ஸோ டைம் டேக்கன் தெரியும், வெலாசிட்டி வந்து நமக்கு தெரியும். ஏன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லேசர் பீம் வந்து ஓகே, ஸோ 3 × 10⁸ தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அது. ஸோ 3 × 10⁸. ஸோ இது தெரியும், டைம் வந்து நோட் பண்ணிடுறோம். ஸோ பை 2 இதை யூஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், நம்ம எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தீட்டா இஸ் ஆல்சோ மெஷர்டு. ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் நோன், எக்ஸ் இஸ் நோன். சரியா, இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டி நமக்கு தெரியும். எஸ், இப்போ நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள், நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா, நமக்கு எந்த ட்ரையாங்கிள், ஏசிபி அப்படிங்கிறது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏசிபி, இன் ரைட் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், in right angle triangle ACB.
நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா tan theta எடுக்கிறோம் சரியா. So tan theta equal to, so we know that tan theta equal to opposite by adjacent. So what is tan theta? Tan theta equal to opposite divided by adjacent. Okay, opposite by adjacent, இதான் வந்து tan theta. So what is tan theta? Tan theta equal to opposite side, thetaக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு தான் இது ஆப்போசிட் சைடு. அப்ப ஆப்போசிட் சைடு இஸ் நமக்கு வந்து h by தீட்டாவை ஒட்டி உள்ள லைன். ஓகே, இது வந்து adjacent side because இதானது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள்ட் அட் பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ. இந்த ஆங்கிள் தான் ரைட் ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள் நமக்கு 90 டிகிரி. இப்போ 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு தான் இது நமக்கு ஹைபாட்டன்யூஸ். ஓகே, 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு ஹைபாட்டன்யூஸ், ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு ஆப்போசிட் சைடு. அப்ப ரிமைனிங் சைடு தான் என்னது அட்ஜசன்ட் சைடு. ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல எப்படி ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் பார்க்கறது? ஓகே, 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு வந்து ஹைபாட்டன்யூஸ், லாங்கஸ்ட் சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். சரியா? ஓகே, தீட்டா எங்க ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு வந்து ஆப்போசிட் சைடு. சப்போஸ் தீட்டா இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா ஓகே, இதான் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு. ஓகே, தீட்டா எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்க சைடு தான் இது ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ இப்போ தீட்டா இங்கே இருந்தா இது ஆப்போசிட் சைடு, இப்போ தீட்டா இங்கே இருந்தா இதுதான் ஆப்போசிட் சைடுன்னு எடுக்கணும். ஆனால் நமக்கு இங்கே எங்கே இருக்கு? தீட்டா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்போ ஸோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைடு தானது ஆப்போசிட் சைடு. எஸ், ஓகே. ஸோ இப்போ ரிமைனிங் சைடு வந்து இது அட்ஜசன்ட். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்னது? tan theta equal to opposite divided by adjacent. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு என்னது? h by adjacent side என்னது? x. ஓகே, ஸோ tan theta equal to h divided by x. நம்மளோட எய்ம் என்னது? நம்மளோட எய்ம் வந்து ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட எய்ம். அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து h கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ h is equal to x tan theta. Yes, clear? So height of the tree can be calculated using the formula h is equal to x tan theta. That's all. A very simple question. Okay, so very large distances can be calculated using the special methods called triangulation method, parallax method and radar method. Now we have discussed here in this class triangulation method. Hope you all understood. Okay, so in right angle triangle ACB we are taking tan theta equal to opposite by adjacent. Okay, opposite side is h here, adjacent side is x here. So we need to calculate h. சரி, இப்போ h is equal to x tan theta. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் தெரியும். ஓகே, ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸோட வேல்யூ, தீட்டாவோட வேல்யூ தெரியும். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தீட்டாவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்? ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீயோ, ஹைட் ஆஃப் த டவரோ, ஹைட் ஆஃப் த மவுண்டெயினோ, ஓகே, எர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து ஓகே டெரஸ்ட்ரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ஹைட்ஸை ஓகே இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். எஸ், ஆர் யூ கிளியர்? So tan theta is equal to opposite side AB by adjacent side BC. So AB is h. Okay, so by BC is x. So height h is equal to x tan theta. So this is the height of the tree. So height of the tree is calculated using this formula. Yes, are you all clear? So we have one problem based on this formula. Very simple. Okay, let us check what is given. Okay, example 1.1 கொடுத்திருக்கு நம்ம bookல. Okay, அந்த sum என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, இது வந்து same triangulation method யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். சரியா? இப்போ என்ன கொடுத்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? From a point on the ground. Okay, from a point on the ground, the top of the tree is seen. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட், ஏதோ ஒரு அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட், கிரவுண்டில் ஒரு அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம். இதானது ட்ரீ, டாப் ஆஃப் த ட்ரீயை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஓகே, இதானது ட்ரீ. ஸோ ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட், டாப் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் ஓகே அப்சர்வ்டு. ஓகே, எவ்வளோ ஆங்கிளில்? ஹாவ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் 60 டிகிரி. ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் கிவன். எவ்வளோ ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கு? ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் கிவன் அஸ் 60 டிகிரி. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கு? தீட்டா இஸ் கிவன். ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. ஸோ ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன், ஓகே, ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட், இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட், வி ஆர் அப்சர்விங் அ டாப் ஆஃப் அ ட்ரீ. ஓகே, ஸோ டாப் ஆஃப் அ ட்ரீ அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு, எவ்வளோ ஆங்கிளில் இருக்கு? ஸோ இட் இஸ் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் 60 டிகிரி. அப்போ தீட்டா கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம். வேற என்ன கொடுத்துருக்கு? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி
tree and a point. The point of observation, idanadu point of observation C. Okay, distance between the tree, idan the bottom of the tree. So in the distance between the tree and point of observation is given, அதாவது x வந்து கொடுத்திருக்கு. X எவ்வளோ 50 meter. So x is given. Okay, so what is given? Given is x. Okay, so here x is given. So what are the values are given? Theta is given as 60 degree. Okay, x value is given as 50 meter. Okay, so this is the diagram. So here is x is equal to 50 meter and this angle is given as 60 degree. This is a tree. Okay, so what we have to calculate? We are supposed to calculate height of the tree. So let us assume the height of the tree as h. Okay, so very simple sum, direct substitution. Okay, so what's the formula? Height of the tree h is equal to x tan theta. Just now we have calculated height of the tree h is equal to x tan theta. X value is given, theta value is given, direct substitution shall we do? Okay, now so what is given here? So write the given data first. So theta equal to 60 degree, distance between tree and a point x is equal to 50 meter. What formula we are supposed to use? So tan theta equal to h by x. So this implies height of the tree h equal to x tan theta. சரியா? இந்த formula we use பண்ணி என்ன calculate பண்ணிடலாம்? h வந்து calculate பண்ணிடலாம். Yes. Now h எப்படி calculate பண்றது? Tan theta equal to h by x. So what is h? h is equal to x tan theta. Okay. h is equal to x tan theta. So this is the formula. x க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோ. x வந்து 50 into tan 60 degree. Theta is given as 60 degree. So h is equal to 50 into tan 60 degree. But tan 60 என்னது நமக்கு? Tan 60 is nothing but root 3. So 50 into root 3. Tan 60 is root 3. So this is equal to 50 into root 3 value is 1.732. So height h, height of the tree h is equal to 50 into 1.732. Okay, so if you multiply these two, you are getting 86.6 meter. So multiply these two. So when you multiply these two, we will be getting 86.6 meter. So using triangulation method, we have calculated the height of the tree. Yes. So height of the tree is calculated as 86.6 meter. So இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம? Height of the tower ஓ, small building, okay, அந்த building ஓட height ஓ, அல்லது we can measure the height of the mountain. இந்த மாதிரி terrestrial objects ஓட heights நம்ம triangulation method, அதாவது trigonometrical method, இதை வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். Yes. Can you follow? So hope you all understood this session. Very simple and easiest way of finding the height of the tree or height of the terrestrial objects. Yes. So if you like this video, please share, view and subscribe to your friends and relatives so that all can be benefited. And please follow all the videos I am uploading and please subscribe so that you also will be benefited. Yes. Thank you children. Bye.